फाड़ के तो खलो के मैं चब्बन लग पिया। मैं धुआं बेबहाए, पता नहीं अज की गल। मैं झाती मारदा ते एक बंदा घोड़ी ते आ गया, वो तकड़ी का तवा इत्थे बद्धा। वो कौन सी बंदा? मुसलमान? मुसलमान। अच्छा, मुसलमान। वो मैनू आंदा, ओ बच्चा तू किहदा पुत्तर है? मैं कहा जी मैं गुलाम मोहम्मद दा पुत्तर है। कहंदा दौड़ जा घर नूं। मैं कहा मैं तो हुणे ही आया। तैनूं आख्या दौड़ जा, कोई घरां विच नहीं बंदा हैगा। मैं उत्थों राती उधर फड़ के तुर पिया। जब मैं घर अपने आ ते चलने लगा, फिर मैं जल्द फिर उत्थे चल गया रात। फिर सिखा ने पता नहीं हुण मुसलमानां ने की कीता, कोई पैसे ले लिया, की बनया तो की अल्लाह जानदा। उत्थे आण के कैंप ने वड्ढिया, उन्होंने गोलियां मारियां। केड़ा कैंप सी? ढड्डे सनौरा। ढड्डा सनौरा। हाँ, उत्थे आण के फिर सिखा ने वढ़ दिता। सिखा ने वढ़ दिता। असीं एक सेम दा पुल सी, मैं मेरी वालदा मेरा बाप पुल दे लागे बैठे हैं। जब गोली चलदी सी तां फिर मेरे प्यो ने मैनू पाँव सानू फाड़ के मेरी वालदा ने तो मैनू पुल दे थल्ले लै गया खिच के। ते उस बाजा मारी को मुसलमान, मेरा भरा को मुसलमान, असीं नहीं बोलते, चुप कर रहे। मेरा प्यो कहना भी सेगा सिख ही है। अच्छा, वो फिर हकीर और राव दे विच वड़ गया, सेम जी सी। उन्हें कहा भाई मैं मुसलमान है, तुसीं आ जाओ। मेरा प्यो कहना ना एडे काम कर, तू जो हैगा तू जो करना तू कर ले। अगर नहीं प्यो दे कल्ले पुत्तर सो, प्यो दे नाल ही सो? मेरा दूजा जिहड़ा भरा सी छोटा, वो सातों बिछड़ गया, पता नहीं किधर चल गया। अच्छा, तो फिर उन्होंने जल्द बाज मारी तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान है। हाँ। फिर मेरे प्यो ने बांह फड़े, चल बाहर निकलो। ਉਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਪਏ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਆਹ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? बस ओए होए ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੇਲਾ ਨਾ आपका सारा देख रहे, अपने भी देख रहे। बस आ गए, अंते भी आ गए, गुजर गया वक्त। क्यों जी? हाँ बस ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੰਗੀ ਬੜੀ ਵੇਖੀ। कदी वजीराबाद चले जा, कदी जुकाड़ी चले जा, कदी सरगोदे साढ़े हुण 12 पिंडां विच एक स्कूल सी, एक स्कूल हाँ। जेड़ा मास्टर सी वो बड़ी दूरों आंदा हुंदा सी जी मकेरियां वालों। उन्हें जे साइकिल ते आउणा तां असीं जेड़े निक्के निक्के बच्चे सी नट नट के साइकिल फाड़ना। वो साइकिल ते झोटी सी, ओहदे चल पिया को दादी नहीं गई, दादी उत्थे घर। दादी उत्थे रही। उन्हें कहा मैं तो इत्थे मरना, हुण मैं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, वकार तरीन व्लॉग च एक दफ़ा फिर तुहानूं खुश आमदीद। सज्जनों, अज असीं बैठे हैं पिंड डेले चिट्ठे ते डेले चिट्ठे असीं तुहाडे बजुर्गां नाल मुलाकात करावांगे जिहड़े उधरों उठ के आए ने 47 वाले, ते बजुर्गां दा तारफ भी करांगे ते किवें उठ के आए, की उत्थे हालात सन, किहड़े इलाके च उठ के आए, ते इन्हां दी ज़बानी सुनांगे। अस्सलाम वालेकुम जी बजुर्गो, की नाम तुहाडा जी? मेरा नाम शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद साहब। नाल साडे एक होर बजुर्ग बैठे ने। बजुर्गो तुहाडा की नाम है? गुलाम हैदर। तुसी किहड़े इलाके च उठ के आए हो? गुरदासपुर चो। ते तुसी? हुशियारपुर दे विचों। अच्छा जी, असीं हुण तुहाडे कोल ਇਹੀ सारा वाकिया कि किवें दा उत्थे रहन बसेरा सी, किवें दे उत्थे माहौल सी, ते ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ? ਕੋਲਪੁਰ ਬਿਹਾੜੇ। ਕੋਲਪੁਰ ਬਿਹਾਡੇ। ਬਿਹਾਡੇ ਬਿਹਾੜੇ ਬਿਹਾੜੇ ਬਿਹਾੜੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਹਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰੇ ਉਸ ਬਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੇ ਕਬਰਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਲਾਗੀ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਕੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵਕਤ? 15 ਸਾਲ। 15 ਸਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਉਮਰ ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੋਲਪੁਰ ਤੇ ਬਿਹਾੜੇ ਇਕੱਠਾ ਪਿੰਡ ਦੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਲਪੁਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀ? ਕੋਲਪੁਰ ਵੱਖਰਾ, ਬਿਹਾੜੇ ਵੱਖਰੇ। ਕਬਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਵਾਣਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਵਾਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ, ਠੀਕ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਅਵਾਣਾ ਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਮਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੂ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਘੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੱਗਾ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਖੱਤਰੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਸੌਦਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਧਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੱਸੇ ਜੇ? ਇੱਕ ਜੱਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਘੀ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਾ ਸੀਗੇ ਅਦੋਰਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 5-10 ਘਰ ਸੀ ਕੋਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਹਾੜਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਿਹਾੜਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨ ਸੀ? ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੋਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ ਕਿ ਚਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸਨ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਵਾਰੂ,
ਇੱਕ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਅੱਛਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਮਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਚਮਿਆਰ ਸੀ, ਖੱਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸੇਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਲਾਈ ਆ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈਏ, ਛਾਬੇ 'ਚ ਦੇਈਏ, ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਾਬਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਅਗਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਹਾਂਜੀ, ਅਛੂਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂ, ਕੌਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਸਫਾਈਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈ ਉਹ ਜਾਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਖੱਲ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਲੈ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗਗੜੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਢੀਆਂ ਛਾਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਜੀ ਮਕਈ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਢਣੀ, ਉਹਦੇ ਛੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਣਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਖੱਲਾ ਰੋਟੀ ਆਪਣਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਖੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹਾਂ, ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਸਹੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ? ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਹੈ ਜੀ। ਅਵਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਾ? ਅਵਾਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅਵਾਨਾ ਤੇ ਦਾ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਤਾਜਦੀਨ ਅਵਾਨ। ਅੱਛਾ। ਅਵਾਨ, ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤਾਜਦੀਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਭ ਸਨ? ਇੱਕ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਸਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ? ਕੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ? ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪੜੇਰਾ, ਰਾਜੋਵਾਲ ਪੜੇਰਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗਾ, 3 ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਤਾਜਦੀਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫਰੋਜ਼, ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ। ਅੱਛਾ। ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੜੇਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਰਾਜੋਵਾਲ ਪੜੇਰਾ। ਸਹੀ। ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਜੋਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹੈ ਜੀ। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਾਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ? ਅਮਾਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਦਸੂਆ। ਦਸੂਆ। ਹਾਂ, ਸਹੀ। ਦਸੂਆ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਪੱਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ। ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸਨ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਪੱਤੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਹੀ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਸੋਤੋਂ ਪਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮਣੀ ਸੀਗੀ। ਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਲਾ ਹੋਣਾ ਬੇਬ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹੈ ਜੀ। ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਗਦੀਆਂ ਫਿਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੇਵਾਜ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚੁਗਦੀਆਂ ਫਿਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਕੈਸੀ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਤੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਮਰੀ ਪੈਲੀ, ਅੱਛਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਛਟਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮਾਦ, ਮਕਈ, ਕਣਕ, ਜਰੀਆਂ ਜਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਬਹਾਵ ਨੇ, ਬਾਜਰਾ, ਬਰਾਨੀ, ਬਰਾਨੀ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹੋ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ? ਆ ਪੈਲੀ 72 ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਪੈਲੀ 72। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਇਹ ਇਹ ਲਾਗੇ ਦਰਿਆ ਸਾਤੋਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਾਗੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਇਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਤੋਂ ਸੇਮ ਪੈਂਦੀ ਸੀ? 3-4 ਨਹੀਂ 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 ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ 3 ਮੀਲ ਤੇ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰਲੇ ਨੀਰ ਪਾਸੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉਧਰ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੂੰਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਐਂ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਤੇ ਬੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਬੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਰ ਥਾਂ ਗਿਆ ਕੋਈ- ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬੋਦੇ ਬਾਹ ਕੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤਖੀਏ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਤਖੀਏ ਦਿਆਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਬਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹੈ ਜੀ। ਲਾਗੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਲੁਹਾਰਾ ਤਰਖਾਣਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਾਉਣੀਆਂ, ਫਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਹਾਂ। ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਟ ਗੋਡਣੀ ਨਾ ਪਾਉਣੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਣਕ ਬੀਜ ਆਉਣੀ, ਤੇਰਾ ਘੇਰ ਦੇਣਾ। ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਥੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਢੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਦ? ਢੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਲਦ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਨ। ਬੋਲਦੇ। ਸਿੰਗਲ ਉਹ ਇੱਕੋ ਫਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਛੱਡਦੀ ਬਸ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣ 2 ਢੱਗੇ ਜੁੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀ। ਬਾਗ ਬੀਜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਸ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰੋ। ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਬੇਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਪੱਕ ਜਾਣੀ, ਸਪਰੇਵਾਂ? ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਹੋ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ Organic ਖਾਦ ਫਸਲਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ।
ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਣਕ ਮੁੰਜੀ? ਕਣਕ ਬਥੇਰੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੁੰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ, ਕਣਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਕਲਦੀ? ਬੜੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸੀ ਕਣਕਾਂ ਸੀ, ਤੇਰੀ 35 ਮਣ ਨਿਕਲਣੀ ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਬਹਾ ਕਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਚਣੇ ਤੇ ਕਣਕ ਬੇਜੜ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਜੜ ਬੀਜ ਜੋ ਬਥੇਰੀ ਬੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਜੜ ਕੀ ਸੀ? ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਚਣੇ ਵਿੱਚ ਚਣੇ ਤੇ ਕਣਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਜੜ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਵੱਖਰੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣੀ? ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੂੜੀ ਬਣ ਤੂੜੀ ਬਣ ਸਿਰਫ ਤੂੜੀ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਚਨਾ ਕੰਮ ਆਣਾ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਣਕ। ਚਣਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਕੋ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੱਖਰਾ, ਚਨਾ ਵੱਖਰਾ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਾ ਗੰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਫੜਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ। ਹਾਂ, ਢੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਨਾ ਵੱਖਰਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਭਿਉਣੀ ਨਾ, ਹਾਂ। ਜੇ ਭਿਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਕਣਕ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਚਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਦਾਲਾਂ ਦੜਾਓ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਭਿਉਂ ਖਾਓ ਚਣੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੱਕਣ ਦਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਣਕ ਤੇ ਮੁੰਜੀ, ਕਣਕ ਤੇ ਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਾਂਦੇ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਟੋਕਰੀਆਂ ਗਿਰਮੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਖੁਰਲੀ ਚ, ਡੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਰੱਜ ਵੱਖੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ, ਇਹੀ ਜ਼ਬਾਨ? ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੀ। ਸਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲੋ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। 12 ਕੋ ਬੋਲੀ ਬਦਲਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ 47 ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਾੜਾ ਸੀ। ਬਾੜਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਨਾਨਗਰ। ਅੱਛਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਆਪਣੇ? ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸਨ? ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਈ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਤੋਏ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੇਂਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਕਰ ਤਰਖਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਾ, ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ ਸੰਦੋ। ਹਾਂ। ਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਮੋਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਮਕਈ ਬੜੀ ਹੋਣੀ, ਬਾਜਰਾ ਬੜੇ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਿੰਧੀਆਂ ਬਰਾਨੀ ਹੋਣੀਆਂ ਮੁੱਦੀਆਂ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਵੰਡ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਭੀ ਆ ਬੈਗਵਾ ਛੰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ 10-12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੈ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 10-20 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਗ ਮਾਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਲਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਪਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਧਰ। ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਲਾ? ਬੇਗੋਵਾਲ ਛੰਨੀਆਂ। ਬੇਗੋਵਾਲ ਛੰਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ, ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਵੀ ਖੜੇ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਖੜੇ। ਠੀਕ ਹੋ। ਰਾਤ ਦਿਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਛੰਨੀਆਂ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਮੀਲ ਸੀ। ਬਸ 2 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਚੜਾਈ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ 2-4 ਕੋਟ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਰਚੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਾਲੀ ਕੋ ਲੋਕੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ, ਲੁੱਟਦੇ ਲਟਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾਅ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਮੋਰਚਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੱਟੇ ਲਿਆਈ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਦਾਤਰੀ ਫੜੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਕਈ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਸੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੈ ਵੇ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਿਆਓ ਪੱਠੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੱਢਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 2 ਛੱਲੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਕੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਭੁੰਨ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਬੇਭਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਤਵਾ ਇੱਥੇ ਬੱਧਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ? ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੌੜ ਜਾ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤੀ ਉਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਦੌੜ ਜਾ, ਭੱਜ ਜਾ, ਸਭ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਸਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਦਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੇ, ਮੂਸਲ ਹੈ ਤੂੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡੰਗਰ ਕੋ ਸੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਨਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਸੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਾ ਪਿਛਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਲ ਪਿਆ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਦਾਦੀ ਉੱਥੇ ਘਰ? ਨਹੀਂ, ਦਾਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡੁੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਚ ਕੱਲੀ ਦਾਦੀ? ਦੱਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚਲ ਗਏ। ਸਭ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਗਏ? ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜੇ ਆ, ਚਲੋ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਭਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਲੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਝੱਟ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ, ਖਾਨ ਪਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਚਲੋ। ਖਾਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੀਲ ਕਪੜਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ। ਤੰਬੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲ ਗਏ, ਭੰਡੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਖਾਨਪੁਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭੰਡੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 2 ਮੀਲ। 2 ਮੀਲ ਅੱਗੋਂ ਮੀਲ ਹੋਰ ਪਰਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ। ਹਾਂ, ਸਵੇਰ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਨਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 10-11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ। ਤੰਬੂ ਸ਼ੰਬੂ ਲਾ ਪਿਆ, ਲਾਉਣ ਮੀਂਹ ਲਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਮਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੀ ਖੇਸਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੰਬੂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਸੂਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹਦੇ ਆਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ, ਮੀਂਹ ਵਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਠਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਢੱਡੇ ਸਨੌਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਸਾਰਾ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ? ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਰਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਰਲ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ? ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਰਲ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ। ਅੱਛਾ, ਅਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਰਲਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹਨੇ ਵੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਸੀ? ਢੱਡੇ ਸਨੌਰਾ। ਢੱਡਿਆ ਸਨੌਰਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਮ ਦਾ ਪੁੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪੁੱਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਏਦਾਂ ਰਿੱਕਿਆ ਰੁਕਾ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਈ, ਕਈ ਰੋਂਦੀ ਚਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦੋਂ ਲਾਹੌਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਟਰੱਕ, ਉਹ ਬਾਜਾ ਮਾਰੂ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੇ ਰਹੇ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ? ਟਰੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਕੀਰ ਉਹ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਜੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋ? ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋ? ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਿਆ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, 4 ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 3 ਜਣੇ ਸੀ? 3 ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਸੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਰਹੇ।
ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰ ਛੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਹੌਰ ਆਣ ਕੇ ਬੌਲੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬੜੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਬਹਿ ਜਿਹਨੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਬਾਹਰ। ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਵੱਡੇ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਹੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੀ ਬੜੇ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉਹ ਭਾਈ ਕੈਂਪ ਦੀ ਤੋਂ, ਖਬਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਰਲ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ? ਆ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੂੰ। ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ? ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, 5-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਹਾਂ। ਟੱਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਨਾ, ਦਾਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ? ਚਾਚਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਬਲੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਈ। ਆ ਰੂਪ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ 25-27 ਸਾਲ ਦੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ? ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਪ ਮਿਲੇ ਰੂਪ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਪਈ ਗਏ? ਵੱਧ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਬੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਜੱਲੇ ਭੇਜ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੌਲੀ ਕੈਂਪ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਕੈਂਪ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਲਾਹੌਰ? ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਪਰਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਰਕੀ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਚੌਲ ਲੱਕੜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੁਲਕਾ ਪਕਾ, ਕੋਈ ਚੌਲ ਬੁਰਕੀ ਫੁਲਕਾ ਤੇ ਫੁਲ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇ। ਜੂਆਂ ਸ਼ੂਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਕਾ ਬੇ ਬਹਾਸ ਗਿਆ ਪਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਬਰਸਾਤ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਬੱਦਲ ਬਾਰਿਸ਼। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਧੋਣੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਧੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਗੇ ਰਾਹੀਂ ਵੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਬਾਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬਰਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਗੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ, ਆਹੋ ਆਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਵਾਗੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਾਗਾ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਤਾਂ ਪਰੇ ਚੱਲ ਨਾ ਬਾਗੇ ਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਚਲੋ ਬਾਗੇ ਦਾ ਚਲੋ ਬਾਗੇ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਗੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਾ? ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 4-5 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ। ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਬੌਲੀ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 12-14 ਦਿਨ 15 ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੋਲ ਮੱਲੋ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਪੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਰਨ, ਕਦੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਲੱਭਣ ਲਾਪੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈਏ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਖਿਲਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਲੱਭਣ, ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲਿਆਂ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਘਰ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਅੱਛਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੇਲੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਡੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਪਰਾਂ ਢਿਆਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਢਿਆਰੇ ਗਏ ਆ। ਹੜਿਆਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਢਿਆਰਾ ਪੜਾਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਪੜਾਣਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਆ ਸੁਣਿਆ? ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਢਿਆਰਾ ਪੜਾਣਾ ਪਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਢਿਆਰੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਦਿਨ। ਸ਼ੋਰਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਢਿਆਰੇ ਹੜਿਆਰੇ। ਅੱਛਾ ਢਿਆਰੇ ਕੁਛ ਪੜਾਣੇ ਚਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਤਨੂਰ ਪਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰ ਪੱਤਰ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਢਿਆਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਂ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ
ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਬੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਪੁੱਟਣੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੌ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਠਿਕਰੀ ਜੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ। ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਠਿਕਰੀ ਪਹਿਰਾ, ਮੈਂ ਠਿਕਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਖੇਡਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਸੌ ਗਏ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲ ਕੇ ਲਾਗੇ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲ ਕੇ ਛੱਪੜ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ? ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਚਲੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, 2.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਬਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆਪਨੇ? ਨਹੀਂ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਹੇ? ਵਾਲਿਦ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ 47-48 ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿਆਰੇ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੰਬਾ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਬਾ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਰਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਕੋਈ 10-12 ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਲੰਬਾ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਪਟਵਾਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸੀ ਇੱਕ ਭਰੋ ਕੀ ਢੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਐਸ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਕਲਰੇ ਪਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸਤਾਮਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਬਥੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀ, 12-14 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੈਸਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਵਾਪਸੀ ਪਿੰਡ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋਰ ਸਿਵਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਰ ਕੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਰਸ ਵਜੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਸਨ? ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਅਸਲ ਤੇ ਬਾਤ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਲੱਖ ਦਰਜੇ ਇਲਾਕਾ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜਦੋਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਲ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ? ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਕੌਣ ਜਾ ਬਸ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਬਸ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਵਕਤ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੰਗੀ ਬੜੀ ਵੇਖੀ। ਕਦੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਚਲੇ ਜਾ, ਕਦੀ ਚੁਕਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾ, ਕਦੀ ਸਰਗੋਧੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮਕੇਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਨੱਠ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਫੜਨਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਦਾ? ਉਹ ਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਲਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਕੇਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ? ਥਾਣਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮਕੇਰੀਆਂ ਥਾਣਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ
ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤੇ ਥਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ। ਸਹੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਦਸੂਆ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਸ ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੰਮੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਉਖੜੀ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਕੀਕਤ ਸਾਲ ਜੀ। ਹੋ ਗਏ, ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 8ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹ ਹਯਾਤ ਇੱਥੇ ਅਲੀਪੁਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇਪੁਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰੇ, ਲਾਗਲੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 80 85 ਪਿੰਡ ਵਾਣਾ ਦੇ, ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਾ ਤੂੰ 5 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੀ, ਬਸ ਛੋਟੀ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੀ। ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਤਫਾਕ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਬਰਾਦਰੀ ਛੱਟਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਵੀ ਥਾਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੱਟਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ 10 ਘਰ ਇੱਥੇ ਉਹ 10 ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬੜੀ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੂਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਗਏ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਜ, ਸਰਗੋਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਜੇ, ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਹਾਂ। ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਣ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਦੇ ਪਏ ਹਾਏ ਨੇ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਹਾਏ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੋਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜੂਆਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਆਂ। ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਆਂ। ਬਸ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਸੀ। ਬਹਰਾਲ ਜੀ, ਅਜ਼ਾਬ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਨਵੇਂ ਵਲਾਗ ਚ ਨਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।